Now the most awaited awarding ceremony. May I now invite Sri Pawan Solanki, CEO World Records India and President Genius Foundation to present the award and honor to Sri G.R. Mama. Now we are going to declare a record. First specially able person to write and publish book using unique one-finger typing method. Sri P. Rajagopal, known as Sri G.R. Mama, is a 17 years old spiritual author and founder of the Sri Maha Periyavar Arul Trust in Chennai, Tamil Nadu. Despite being specially able, he has typed over 5 lakh words with the unique one-finger method and has published 8 books between the period 2019 to 2024. Promoting Sanatana Dharma worldwide, this extraordinary achievement is recognized as a new world record on 7 July 2024 at Sri Maha Periyava Sarnalayam, Kannan Nagar, Nangalur. In various religion and social activities such as a Go Samar cattle protection, Veda Rakshanam, preservation of Vedic tradition, temple service, provide education, medical aid and marriage assistance for the unprivileged. Genius Foundation and World Records of India are immensely proud of his accomplishment and privileged to present this world record to Sri Rajagopalan sir. Thank you. Karunalayam Chandrasekhara Charanalayam Alayam Karunalayam Alayam Karunalayam Alayam Karunalayam Chandrasekhara Charanalayam 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 Alayam Karunalayam. ஒரு விரல் தட்டச்சு முறையை பயன்படுத்தி புத்தகங்களை எழுதி வெளியிட்ட முதல் சிறப்பு திறனாளி என்ற சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ ஜி.ஆர். மாமா என்று அழைக்கப்படும் திரு ராஜகோபால் அவர்கள் தமிழ்நாடு சென்னை நகரில் உள்ள ஸ்ரீ மகாபெரியவர் அருள் அறக்கட்டளை அமைப்பின் நிறுவனர் மற்றும் ஆன்மீக எழுத்தாளர் ஆவார். 70 வயது சிறப்பு திறனாளியான இவர் தனித்துவமான ஒரு விரல் தட்டச்சு முறையை பயன்படுத்தி 5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட சொற்களை தட்டச்சு செய்து 2019 முதல் 2024 வரை 8 புத்தகங்களை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த மாபெரும் சாதனை 2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை 7ஆம் தேதி, அதாவது இன்று, சென்னை நகரின் நங்கநல்லூரில் உள்ள ஸ்ரீ மகாபெரியவா சரணாலயத்தில் புதிய உலக சாதனையாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. திரு ஜி.ஆர். மாமாவின் இந்த பெரும் சாதனையில் பக்கபலமாக இருந்து அவரது எழுத்துக்களை உலகுக்கு கொண்டு வருவதில்
திருமதி ரஞ்சனா பாலசுப்ரமணியன் முக்கிய பணியாற்றியுள்ளார். ஸ்ரீ ஜிஆர் மாமாவின் இந்த உலக சாதனைக்கு பெரும் ஊக்கமும் உறுதுணையும் அளித்த திருமதி ரஞ்சனா பாலசுப்ரமணியன் அவர்களை பாராட்டி ஜீனியஸ் ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இந்தியா இந்த துணை விருதினை அவருக்கும் அளிப்பதில் பெருமை கொள்கிறது. ஒரு உலக சாதனை படைக்கும் பொழுது அந்த மேடையை மற்றொருவருடன் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். பவன் சோலங்கி இந்த அவார்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி he had hundreds of questions to me. How do you know that this is what we do? So we had responded to several questions, and one thing he asked me is, who helped him in this? I said it's Mahaperiyava. But he said if there is somebody, then we have to recognize that person. And I told him, I know the answer, but I want Mama to say. And when I went and asked Mama, this is a question from Pavan, what do I say? Mama said, இது ரஞ்சனா பாலசுப்ரமணியம்க்கு போகணும் இந்த அவார்டு. அவள் என்னுடன் சேர்ந்து அந்த அவார்டை வாங்கிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பெருந்தன்மை மாமா கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்கணும். ஏன்னா not many people would like to share the stage. But she really did it. Everything, she has been the inspiration to make it. Thank you so much, Ranjana and Balu sir. You are behind the screen, but you are always our strong support. Thank you so much, Pavanji, for this brilliant idea. ஏன்னா ஒருத்தர் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சாக இருக்கும்போது how do we do அப்படின்போது it's possible அப்படின்னா they have given this to Ranjana. Thank you, Ranjana. And Mama was so happy then when this award was announced for him. அதை விட ரஞ்சனாக்கு அவார்ட் கொடுக்குறான்னு சொன்னோன்னு அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. Has brought a very special gift from Ahmedabad for Mama. Khadar, it has a tricolor Tiranga and Khadi. பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அடியில் நின்று ஜிஆர் மாமா என்ற ஆலமரத்தை தாங்கி பிடிக்கும் விஜயலட்சுமி டீச்சர் அவர்களை மாமாவோடு இணைந்து சேர்ந்து நின்று இந்த ஆசிகளை பெறுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन सूक्ष्मतरं देवं तन्मे मनःशिवसङ्कल्पमस्तु. ஒரு அதிசயம் ஆனால் உண்மை அப்படிங்கிறத சில விஷயங்கள் கண்கூடாக நடக்கிறதோ ஒரு 2 நிமிஷத்துக்குள்ள கீழே நித்தியம் பெரியவாளுக்கு மாமா அலங்காரம் பண்ணும்போது இந்த மாலைகள் போடும்போது பெரியவாளுடைய கையில் அந்த இடத்துல வச்சு போட்டுருக்கு. நீங்கள் இந்த மாலையோடு இது மாமா கூட தெரியாது. உண்மையா இல்லையா? உலகத்தில் உள்ள அத்தனை அவார்டு கொடுத்த அந்த அவார்டை விட ஜனனி ஜென்ம சௌக்கியானா வர்தனி எனக்கு டைமே கொடுக்கல, பேசவும் சொல்லலை, கூப்பிடவும் இல்லை. இது மாதிரி பண்ணணுன்னு இதை பார்த்தோன்னே பெரியவா பேச வைக்கிறா. ஒரே நிமிஷம் மன்னிச்சுக்கணும், உங்களுடைய உத்தரவு இல்லாமல் பேசுகிறதுக்கு மன்னிச்சுக்கணும். இதுக்கு பார்த்தோன்னே தோண ஆரம்பிச்சிருது. ஜனனி ஜென்ம சௌக்கியானா வர்தனி குலசம்பதா பதவி பூர்வ புண்ணியானாம் லிக்கதே ஜென்ம பத்திரிக்கா. கர்ப்பவாசத்திலேயே பெரியவா அவருக்கு எழுதிவிட்டா நீ புஸ்தத்தை எழுதணும் அப்படின்னு விட்டோம். பெரியவா எழுதின காமாட்சியினுடைய அவர் காதுக்கு கேட்கக்கூடிய குரலை, தெய்வத்தின் குரல் இத்தனை வேல்யூ முடிஞ்சால் கூட காயத்ரியினுடைய குரலால் அடுத்த ஒரு வேல்யூ நீ எழுதுவேன், அது புஸ்தகத்தை கவலைப்படாதுன்னு பெரியவா அனுகிரகம் தான் அவருக்கு இந்த எழுத்து இது மாதிரி கை மூலமாக வந்திருக்கு. பெரியவாளுக்கு நித்தியம் மாமா இது ஒரு 15-20 நாளாக தான் இது நடந்துன்னு நினைக்கிறேன். நான் 2-3 மாதம் ஆச்சு வந்தேன் இங்கே. பெரியவாளுக்கு கீழே அந்த இதும்போது அந்த இடத்துல வச்சு கீழே எடுத்து அதில் மாலையை டெய்லி சாத்துவா. இன்றைக்கி மாலை எடுத்துகிட்டு வரும்போது அது
அந்த அவார்டுக்கெல்லாம் சமமான ஒரு சின்ன துணியாக நான் வந்துடுறேன். அவருடைய சேஷ வஸ்திரமானது எத்தனையோ பேர் கோடிக்கணக்கான பணத்தை கொடுத்து கிடைக்காத ஒரு சின்ன ஒரு வஸ்திரம் இந்த மாலையோடு வந்திருக்கு. இது எதிர்பார்க்கல. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்த ரூபினம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். இது அப்படியே கையில் வச்சு ரோஜனோ ரோஜமான சோபன சோபமான கல்யாண ஓம் சதமானம் சந்திரசேகர சரணாலயம் ஆலயம் கருணாலயம் 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 சந்திரசேகர. மாமனிதர். இம்மாமனிதரை நான் உணர்ந்த வகையில் என் எண்ணங்களை வார்த்தைகளில் வடித்துள்ளேன். பிழையிருப்பின் பொறுத்தருள்க. மனதில் நிற்கும் மாமனிதர். வானம் பூமியை தொட்டால் அது அதிசயம். மனிதன் வானத்தை தொட்டால் அது சாதனை. அதிசயத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பதை விட வானத்தை தொட முயற்சிப்பவராக இருந்தால் அதுவே நம் வாழ்வின் வெற்றி பயணம். இவ்வெற்றியை கண்ட மாமனிதர் ஸ்ரீ ஜி.ஆர். மாமா அவர்கள். கடந்து வந்த பின்பே கண்டு உணர்கின்றேன் என்னை. கலங்கடித்த காலமெல்லாம் கடுமையான காலமல்ல, என் வாழ்வை வடிவமைத்த காலம் என்பேன் இவரை காணும் வரை. கடந்து வந்த பின்பே கண்டு உணர்கின்றேன் என்னை. கலங்கடித்த காலமெல்லாம் கடுமையான காலமல்ல, என் வாழ்வை வடிவமைத்த காலம் என்பேன் இவரை காணும் வரை. மனிதமே புனிதம் என்பதற்கு இணையான மாமனிதர் இவர். நம்மை அழ வைக்கவும் விழ வைக்கவும் 1000 பேர் இருந்தாலும் அதிலிருந்து நம்மை வாழ வைக்க எப்போதும் ஸ்ரீ மகாபெரிவா இருக்கிறார் என்பதல்லவோ இவரது தாரக மந்திரம். வலியுடன் செல்லும் எவரிடமும் விதி 1000 கதவுகளை மூடினாலும் முயற்சி ஒரு ஜன்னலையாவது திறக்கும். தொடர்ந்து முயற்சி செய், வெற்றி உனது கதவை தட்டும். கஷ்டங்களும் நிரந்தரமில்லை, கஷ்டப்படுத்தியவர்களும் நிரந்தரமில்லை. நிரந்தரமில்லாத உலகத்தில் காயங்களை நினைத்து கலங்காதே, இதுவும் கடந்து போகும் என்பதே இவரது வாக்கு. யாரும் உங்கள் கண்ணீரை பார்ப்பதில்லை, யாரும் உங்கள் கவலைகளை பொருட்படுத்துவதும் இல்லை, யாரும் உங்கள் வலிகளை வாங்கிக் கொள்ளப் போவதும் இல்லை. சோதிப்பது காலமாக இருந்தாலும் நிதானத்துடன் செயல்பட்டால் சாதிப்பது நீங்களாகத்தான் இருப்பீர்கள் ஸ்ரீ மகாபெரிவா அருளுடன் என்பார் இம்மாமனிதர். எக்காலத்திலும் தன்னம்பிக்கையை கைவிட்டு விடாதே. எதுவும் நடக்கும் முன்னே நல்லதே நடக்கும் என்று நினைத்துக்கொள். நடந்த பின் நடந்ததும் நல்லதற்கே என்று நினைவில் வை. அது உன்னை மட்டுமல்ல, உன்னை சார்ந்தவர்களையும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கும். எண்ணங்கள் உயிருள்ளவை. நல்லெண்ணங்களை நல்வழிப்படுத்தும் ஒரு ஆயுதம். இதுவே அவரது ஆறுதல் மொழிகள். நம் எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் சிந்தனைகளும் சொற்களும் செயல்களும் நம்மை சுற்றியுள்ள மனிதர்களுக்கு நல்லது செய்யுமெனில் இறைவனை நாம் தேட வேண்டியதில்லை. இறைவனே நம்மை தேடி வருவார். இதற்கு இவர் ஒரு வாழும் உதாரணம். கொடுக்க மனம் இருந்தால் மனதார கொடுத்துவிடு, கொடுத்ததை அக்கணமே மறந்துவிடு என்பதல்லவோ இவரது இலக்கணம். பேச்சில் இனிமை, கொள்கையில் தெளிவு, செயலில் உறுதி, சொல்லில் உண்மை, மனதில் தைரியம் மற்றும் நிதானம், இவை அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்த நற்சிந்தனையாளர் இவர். வாழ்க்கை மிகச்சிறியது. நம் வாழ்வில் அன்பை அதிகமாகவும் கோபங்களை கஞ்சத்தனமாகவும் மன்னித்தல்களை விரைவாகவும் வெளிப்படுத்துங்கள். யோசித்து பேசுங்கள். வார்த்தைகளுக்கும் உயிருண்டு. வாழ்வது உயிர்கள் மட்டுமல்ல, வார்த்தைகளும் தான். தாழ்வு மனப்பான்மையையும் பயத்தையும் துறந்து மனதிற்கு தைரியம் கொடுத்து முன்னேறி செல்லுங்கள் என்பதே இவரது வழிகாட்டுதல். பாசம் கொண்டால் பிரிவு இல்லை, கோபம் கொண்டால் உறவு இல்லை, பேராசை கொண்டால் நிம்மதி இல்லை, விழிகள் இல்லையெனில் பார்வை இல்லை, வலிகள் இல்லையெனில் வாழ்க்கை இல்லை, முயற்சி இல்லையெனில் வெற்றி இல்லை, முயன்ற மனிதர் தோற்றதில்லை. வாழ்வது ஒரே முறை. அது வெறும் வாழ்க்கையாக முடியப் போகிறதா அல்லது வரலாறாக மாறப்போகிறதா? இதற்கு விடையாக நம்மிடம் இருப்பவர் ஸ்ரீ ஜி.ஆர். மாமா அவர்கள். நமது வாழ்க்கை எப்படி? வெறும் பயணமா, வெற்றி பயணமா? விடை நம் கைகளில். ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். சர்வம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரம்.
அவையில் குழுமியிருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். நலம் தரும் வளம் தரும் நல் வாழ்வு தரும் வல் வினைகள் தீர்த்து நல் வினைகள் நாடி வர அருள் செய்யும் 4 வேதங்களும் போற்றும் வேத நாயகனை தொழும் நம் பெரியவா திருப்பாதங்கள் என்றும் நமக்கு துணை நிற்கும். குருவே சரணம். மாமனிதர் பலருண்டு இப்பூமியிலே, மாண்புமிகு பலருண்டு பலரின் பார்வையிலே, மனித நேயம் மிக்க கொண்ட சிலருண்டு சிந்திக்கையிலே, மாமா போன்ற புனிதரும் உண்டு இத்தரணியிலே. பாரதத்தில் கண்ணன் சொல்வது பகவத்கீதை, பவ்யமாய் மாமா பற்றியதோ ஸ்ரீ மகாபிரிவா பாதை. மாணிக்க வாசக சிவனை பாடியது திருவாசகம், எங்கள் மாமா எங்களுக்கு சொன்னது மனித நேசம். திருவள்ளுவர் உலகிற்கு சொன்னது திருக்குறள், எங்கள் மாமா எங்களுக்கு சொன்னது அன்பே கடவுள். ஔவையார் ஒரு வரியில் சொன்னார் ஆத்திச்சூடி, எங்கள் மாமா ஒரு விரலில் சொன்னார் பெரியவாளை படி. கம்பன் ராமாயணை பாடினான், அது ராமாயணம். எங்கள் மாமா எல்லோருக்கும் கட்டினார், அது சரணாலயம். சரணாலயத்தில் சரண் புகுந்தது எங்கள் ஆன்மா, அங்கு மகா பெரியவாளை எங்களுக்கு காட்டினார் எங்கள் மாமா. மந்திரங்களில் நான் காயத்ரி என்றார் கிருஷ்ணர், கிருஷ்ணரின் அடி பற்றினார் எங்கள் காயத்ரி மாமா. வேதங்களில் நான் சாமம் என்றார் கிருஷ்ணர், வேத சாலைகளை அரவணைத்தார் எங்கள் மாமா. மாமாவின் ஒரு விரல் நடனமாடியது கணினியில், எங்கள் மனமும் நிலை கொண்டது அவரது பணியில். புத்தகங்கள் வெளிவந்தன ஒவ்வொன்றாய், எங்கள் சிந்தனையை சீண்டின ஏகமாய். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு துளியும் ஒவ்வொரு மூச்சும் ஒவ்வொரு செயலும் எவ்வாறு எம்மை உயர்த்துவோம் என்றே தொய்யாது தொடர்ந்து சிந்தித்ததாலே எங்கள் மாமா கண்டார் சரணாலயம். ஸ்ரீ மகாபிரிவருக்கு அது ஆலயம், ஒவ்வொருவருக்கும் அது அன்பாலயம், நம் எல்லோருக்கும் அது பேராலயம். சரணாலயம் சாத்திரம் படிக்க மட்டுமல்ல, அது சங்கடத்தில் இருப்போரை சடுதியில் காத்திடும் ஆலயம். நலிவுற்றோர் நல்வாழ்விற்கு நன்மை நல்கிடும் ஆலயம். பொல்லற்றோர் பட்டம் பெற திட்டம் தீட்டுமோர் ஆலயம். திருக்கோயில்களில் நித்திய பூஜைகள் நன்றாய் நடந்திட மனக்கோயிலில் அருமையானதோர் திட்டம் தீட்டி மாதந்தோறும் குறைவில்லாமல் நிவேதனங்கள் அனுப்பி மாதவனின் அருளுக்கு பாத்திரமானார் எங்கள் மாமா. உள்ளது உள்ளபடி மிகையின்றி சொல்கின்றோம், எல்லளவும் குறையின்றி மாமா செய்யும் சேவைதான் உள்ளத்திலே முதன்மை பெற்று உயர்ந்து நிற்க காண்கின்றோம். உள்ளமெல்லாம் பூரிப்புடன் உவமை கொண்டு மகிழ்கின்றோம். அவர் வழியில் வாழ்ந்திடவே நாங்கள் முனைந்து நிற்கின்றோம். எவ்வாறு செல்வோமோ என வியர்த்தும் போகின்றோம். சாதனைகள் அவர் வாழ்வியல், சத்தியம் அவர் இயற்பியல். வேதனைகள் வந்தாலும் விரட்டிவிடும் அவர் நற்செயல். நல்லவர்கள் வாழ்ந்திடவும் நல்லவைகள் விளைந்திடவும் நாளும் உழைத்திடும் இவருக்கு சாதனை பட்டம் சற்றே ஊக்கம். நாளும் சாதனைகள் பல புரியும் எங்கள் ஆசானை நற்றமிழால் பாமாலை சூட்டி சிரம் தாழ்த்தி வணங்குகிறோம். மாமா அவர்களுக்கு பாமாலை சூட்டியவர் இப்பொழுது அவரது பாதார விந்தங்களில் பணிந்து மகிழ்கிறார். மிக்க நன்றி. விருதாளர் நம்முடைய அற்புத ஆசான் ஜிஆர் மாமா அவர்கள் தாய் தந்தையின் ஆசிகளை இப்பொழுது பெறுகிறார். ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்று தாயை பற்றி சொல்லப்பட்டதைப் போல அன்னையைப் போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை, அவள் அடித்தொழ மறப்பவர் மனிதரில்லை என்று காமு ஷெரீப் அவர்கள் எழுதிய ஒரு கவிதை. அம்மா என்றழைக்காத உயிரில்லையே என்று வாலிப கவிஞர் வாலி சொன்னதைப் போல அந்த வரிகளுக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கும் தாயை வணங்குகிறார். தந்தை மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல் என்ற வள்ளுவத்தின் இலக்கணமாக திகழும் மாமா அவர்கள் இப்பொழுது தாய் தந்தையரை பணிந்து வணங்கி அவர்களின் ஆசிகளை பெறுகிறார். மிக்க நன்றி. அன்னை தந்தையின் ஆசிகள் அவருக்கு என்றும் உண்டு. இப்பொழுது ஜிஆர் மாமா அவர்களுடைய தந்தையின் நண்பர் திரு வேணுகோபால் அவர்கள் இங்கு வந்திருக்கிறார். அவர் ஓரிரு வார்த்தைகள் கூறி ஜிஆர் மாமா அவர்களை வாழ்த்துமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். Who has seen Mama as a child and Mama as somebody who has grown as a professional, corporate professional and who is completely transformed. இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் ஒரு பெரிய பேச்சாளர் இல்லை, இங்கே பேசினவாளதெல்லாம் கேட்டால் நான் எப்படி ஒரு வார்த்தையாவது பேச முடியுமான்னு தெரியல. ஆனால் ஒரே ஒரு சமாச்சாரம் என்னென்னா, எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமான சமாச்சாரம். நம்ம ஜிஆர் மாமாவுடைய ஃபாதர் நான் எல்லாம் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணினோம் சென்ட்ரல் பேங்க்கில் ஈரோட்டில். ஜிஆர் மாமாவோட அண்ணா வந்து என்னட்ட அக்கௌண்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணால் நான் மேனேஜராக இருக்கிறச்சேன். அவரை வந்து நான் வந்து சின்ன வயசில் ஒரு ஸ்கூல் பையனாக பார்த்த டைம் அது.
இப்போ வந்து இன்றைக்கி இந்த மாதிரி இருக்கப்போ எனக்கு வந்து உள்ளெல்லாம் உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்கிறது. நான் என்ன வார்த்தை சொல்ல போகிறேன்னே தெரியல. அது மாதிரி அவர் வந்து அவருக்கு எப்படி இந்த இது கிடச்சிதுங்கிறது என்கிட்ட சொன்ன உடனே எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது, ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. இங்கேருந்து நான் படுத்துட்டு இருக்கிறவனை வரவழைச்சி நேராக காஞ்சிபுரத்தில் போய் நின்று அங்கே நிற்கிறவனை கூப்பிடுவா இங்கேன்னு சொல்லி பெரியவர் சொன்னார். எல்லாம் எங்கிட்ட பூரா விவரமாக சொன்னார். எனக்கு சொல்கிறதுக்கு டைம் இல்லை. இந்த 2 மணி துளின்னு சொல்லுவா இவா. அதனால் நான் ஏதோ அதிகமாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் பாட்டில். ஆனால் எனக்கு அந்த சந்தோஷம் தாங்காமல் எனக்கு நான் இதாக இருக்கேன். ஜிஆர் மாமாவோட புகழ் வந்து அவருடைய ஆசை எங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கணும், நிறையா கிடைக்கணும். ஃபோனில் கூப்பிட்டு சொன்னால் ஆனால் யாரையும் ஜாஸ்தி கூப்பிடல. நீங்கள் வந்து எங்கள் அப்பாவோட வேலை பண்ணதுனால மாமா நீங்கள் அவசியம் வந்து ஒரு வார்த்தையாவது பேசணும்னு சொன்னார். நான் ரொம்ப இதை எதிர்பார்க்க என்னை கூப்பிட்டு நீ மறுபடியும் இங்கே நிறுத்துவேன்னு இவ்வளோ பெரிய சபையில் நான் வந்து என்ன பேச்சு பேசுகிறேன், என்ன தப்பாக பேசுனா ரைட்டாக பேசுகிறான்னு தெரியல. ஆனால் வயசு 90 ஆறுது எனக்கு. அதனால் இந்த வரைக்கும் இதை பண்ணி நான் என்னை மன்னிக்கணும். ஜிஆர் மாமாவோட ஆசை எனக்கு என்றைக்கும் வேணும். நான் வேண்டிக்கிறப்பா. மரியாதைக்குரிய திரு வேணுகோபால் அவர்களுக்கு இப்பொழுது சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. மிக்க நன்றி. விக்னேஸ்வரா பிரிண்டர்ஸ் அதை சார்ந்தவர்களுக்கும் இப்பொழுது சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. அவர்களையும் இங்கே மேடைக்கு அழைக்கிறோம். உலக சாதனையாளராக உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய ஜிஆர் மாமா அவர்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கு கற்றுத்தரும் பாடம் எளிமையும் தன்னம்பிக்கையும் இருந்தால் வாழ்க்கையில் யார் வேண்டுமானாலும் முன்னுக்கு வரலாம் என்பதுதான். அதை அழகாக கூறி முடித்தார். இப்பொழுது நாம் அனைவரும் எதிர்பார்க்கும் இந்த விழாவின் நாயகர், நம் அனைவரின் நல்ல மனங்களுக்கெல்லாம், நம்முடைய மனங்களின் அன்புக்கெல்லாம் சொந்தக்காரர் திரு ஜிஆர் மாமா அவர்கள் இப்பொழுது ஏற்புரை நல்குவார். நுழைப்பொழு ஆட்கொண்டிருக்கும் மகாபெரிவா நாசான் திருவடிகளுக்கு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்கள். என்னை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் காமாட்சி அம்பாள் அவளுக்கும் நாசர்களுக்கும் என்னுடைய சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்கள். ரொம்ப நாழியாக என்னவோ பேசணும்னு நினச்சேன். பட் ஒன் திங், எனக்கு மகாபெரிவா வந்து என்னோட வைஷ்ணவனாக இருந்தாலும் அவருக்கு ஜாதி மதம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ அவர் என்னை ஆட்கொண்டார். நான் எப்படி அவள் ஆட்கொண்டார் என்னென்ன பண்ணலாங்கிறத என் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கேன். ஸோ அதனால் ரொம்ப சுருக்கிக்கிறேன். நான் என்னோடய அனுபவத்தில் 4 கேள்விக்கு பதில் கிடச்சிது. கடவுள் இருக்காரா? நிச்சயமாக இருக்கார். மறுபெயர்னு இருக்கா? நிச்சயம் இருக்குது. நம்ம கர்மா தான் நம்ம வாழ்க்கையை வழிநடத்துறதா? நிச்சயம் கர்மா தான் வழிநடத்துறது. ஒரு குரு நினச்சா கர்மாவை கழித்து கரையாற்ற முடியுமா? நிச்சயம் முடியும். இதுதான் நான் கற்றுன்றது என் அனுபவத்தில். எத்தனையோ சொல்லிட்டு போனோம். முதல்லாம் ஒவ்வொரு அற்புதங்களும் நடக்கும்போது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும். நடக்க எழுதிப்போம் 8 டே அந்த மாதிரி ஆகிடுது. ஸோ பெரியவாட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன். இத்தனை பேர் லோகத்தில் இருக்காளே, இன்னொரு வைஷ்ணவன், நீங்கள் அத்வைதி, என்னை எப்படி செலக்ட் பண்ணேன்? உங்களுக்கு எனக்கு என்ன ஒவ்வொருன்னு கேட்டேன். அவர்கிட்ட பதிலே சொல்ல மாட்டேன்ட்டார். அது பிரம்ம ரகசியம். அப்புறம் கேஎல்எஸ் அப்புறம் நீங்கள் சொல்லாட்டி நான் கேட்க மாட்டேன், நீங்கள் சொல்கிறத அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஒரு ஸ்டேஜில். அப்போ சொன்னார், பல விஷயங்கள் பிரம்மச்சத்தில் 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிச்சயிக்கப்படுறது. இது அது எப்படி நம்புறது பெரியவான்னு கேட்டேன். அவர்கிட்ட தர்க்கம் பண்ணேன். நான் கேட்குற கேள்வி பதில் சொல்லும். நீ என்னைக்கு பிறந்த அப்படின்னு சொன்னேன். என்ன நாள், என்ன தேதி, என்ன மாதம், என்ன நேரம் எல்லாம் கேட்டார். சொன்னேன், உனக்கு ஒன்று தெரியுமோ, அதே நாளில் தான் சன்னியாசம் வாங்கிட்டுருக்கேன். வருஷம்தான் வேறு. உனக்கு எனக்கு காஸ்மிக் கனெக்ஷன் இருக்கு, புரிஞ்சுதா? இப்போது என்னை மேலே பிடுங்காத, விட்டுரு அப்படின்ட்டார். அன்னிலிருந்து நான் கேட்குறது இல்லை. ஸோ ஏதோ கனெக்ஷன் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் அனுபவிச்சுட்டுருக்கேன். நான் அனுபவிக்கிறதா ஐ எம் கிவிங் ஷேரிங் டு எவ்ரி ஒன். எல்லாருக்கும் அதை போய் சேரணும். பெரியவா கொடுத்த உத்தரவு அடுத்த தலைமுறைக்கு என்னை எடுத்துன்னு போ அப்படின்னா அதுதான் பண்ணிட்டுருக்கேன். எழுத்துக்கள் மூலமாகவோ என்ன முடியறதோ பண்ணிட்டுருக்கேன். இந்த விருதெல்லாம் இங்கே உட்காந்து வாங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சங்கோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா எவ்வளோ ஒரு மனுஷன் ஆடுறாங்கலாம் அவங்க. நான் பெட்டில் ஸ்ட்ரோக்கில் படுத்துருந்தபோது
எனக்கு பக்தி வந்தது வந்து கணேசன் அவருடைய ஸ்பீச்சு, இந்திரா சுந்தரனுடைய ஸ்பீச்சு, திருப்பூர் கிருஷ்ணனுடைய ஸ்பீச், கிருஷ்ணா முரளியுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எனக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்தது. ஜன்னல் வழியாக வெளில பார்த்துட்டு இருப்பேன். அந்த புறா தான் அங்கே அதை சாப்பிடும். என் ஃப்ரெண்டு அது தான். எனக்கு நினைப்பேன் எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கு அனுசரத்துலலாம் போயின்ட்டுருக்கேன். நான் பெட்லேயே படுத்துட்டுருக்கேன். பெரியவா சொன்னால் 25 அக்டோபர் 2014 நைட் 10:30 மணி, இங்கே பாரு, நான் ஒன்று எடுத்துட்டேன் கையில், நான் சொன்னபடி நீ கேட்கணும். சரி பரவாயில்ல கேட்குறேன், என்ன எல்லாத்தையும் சொன்னார், கேட்டுட்டு இருந்தேன். அப்பா சொன்னார், இன்றைக்கி உங்ககிட்ட குரு பூஜைன்னு ஒரு ஆயுதத்தை தரேன். அன்றைக்கி கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு வந்து கீதை கொடுத்தாரு. இன்றைக்கி உன் கையில் அந்த குரு பூஜை தரேன். இது சின்ன தீப்பொறி, உலகம் பூரா 10 எரியும்னா, இன்னைக்கு 10 எரியுது உலகம் பூரா. பெரியவாட்ட கேட்டேன், நீங்கள் என் கூட பேசுகிறேன்னு சொன்னால் உலகம் நம்புமா? ரொம்ப ஒரு மாதிரி கேலி பண்ண மாட்டாளா அப்படின்லாம் சொன்னேன். என்னோடய அற்புதங்கள் நீ ஒரு வாழும் உதாரணம்டா, உன்னை வச்சுட்டு போகிறேன், நீ நினச்சி பார்க்காதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னார். ஆனால் ஒவ்வொன்றும் நடக்கிறது. எனக்கு கை கால்களில் போயிட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச், அக்செப்டன்ஸ். பீப்புள் வில் நாட் அக்செப்ட் மீ அப்படிங்கிறது இருந்தது. பட் இன்றைக்கி ஐ எம் அமேசிங், தேங்க்யூ ஃபார் அக்செப்ட் மீ வித் திஸ் சேலஞ்ச். So I see the real humanity here. ஸோ இந்த ஊனத்தில் இல்லை, மனசு ஊனம் இல்லை, ஊனமாக இல்லாமல் இருக்கணும், அவ்வளோதான். அது உங்கள்கிட்ட பெரிய மனுஷன் கற்றுருக்கேன் நான். ஸோ உங்களெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஐ எம் ஜஸ்ட் எ பேபி. இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு என்னென்ன தெரியாது எனக்கு. சோஸ்தம் கூட தெரியாது, ஸ்லோகங்கள் தெரியாது. பெரியவா முன்னாடி என்ன அம்மாவும் நீ அப்பாவும் நீ கை குப்பி சொல்ல தெரியும், அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றும் தெரியாது. ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் ஒன்றும் தெரியாது. நான் கூப்பிட்ட நாளைக்கு இவெல்லாம் வந்து எனக்காக பேசுவாங்க. இந்த பெரியவா எனக்கு பிரம்ம வஸ்து, அவருக்காக தான் இத்தனை பேர் பேசினாங்க. கூட பாரதி சொன்ன மாதிரி கொரோனா காலத்துல எல்லாம் தலைப்பு கொடுப்பேன், நீதி நிர்கதி ஆனால் தர்மம் தலை கொண்டு வந்தால், இப்படிலாம் தலைப்பு கொடுப்பேன். தோணுது அவார்டு தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசுவா. பாவம் அவள் லெவல்லேருந்து இறங்கி வந்து சுதா மேடம்லாம் பாவம் கத்தால கிளம்பிட்டு பார்ப்போம். விசி வைஸ் சான்சலர் 7 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி குளிச்சுட்டு சொல்லுங்க அம்மா அப்படின்பா. அவசரம் வைப்பான்னு தெரியும், அப்போ கூட அவர் சொல்லுங்க தலைப்பேன், பேசிவிட்டோம் அம்மா அப்படின்பா. அவ்வளோதான், பேச அனுப்பிச்சிடுவான் வீடியோவில். ஸோ இவெல்லாம் என்னை வளர்த்தான். பெரியவா என்னை கண்டெடுத்து இவள் கையில் கொடுத்தா, இவெல்லாம் என்னை வளர்த்தா, இன்னும் வளர்த்துன்னு இருக்கா. பெரியவாட கேட்குறது ஒன்று, என்ன வேணால் பண்ணுங்கோ, இதுக்கு மேலே எதுவும் போயிடக்கூடாது. அது ஒன்று தான் அவர்கிட்ட கேட்குறது. அவர் இன்னி வரைக்கும் பண்ணின்னு இருக்கார், அவ்வளோதான். ஸோ பெரியவாளை கெட்டே பிடிச்சிக்கோங்க. பெரியவாள் பிரத்யட்ச, நான் நாராயணனை பார்த்ததில்லை, பெருமாளை பார்த்ததில்லை, ஆனால் பெரியவாளை பார்த்துருக்கேன். அவர் தான் எனக்கு எல்லாமே. காமாட்சி, மகாலட்சுமி, ஆண்டாள் எல்லாம் பெரியவாள் தான். அவர் வேண்டிக்கோங்க, கேட்டதை கொடுப்பார். வரப்பிரசாதி அவர். அவருக்கு தேவையாத 2 விஷயம், மெல்டிங் டிவோஷன் அண்ட் இம்ப்ளிசிட் ஃபெய்த். இது 2 இருந்ததுன்னா என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துடுவார். இது நான் அனுபவிச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும். இல்லாட்டி ஒரு விரலில் வந்து இத்தனை புத்தகம் எழுதி கொண்டு வரணும் வெளியில், இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். உள்ளேருந்து அப்படியே தாட்ஸ் வரும். தாட்ஸ்க்கு நான் வேர்ட்ஸ் தேடணும். வேர்ட்ஸ் தேடி அதை காயின் பண்ணி அந்த ஃபிங்கர் ஷுட் கோ டு த பர்டிகுலர் வேர்ட். அது இட்ஸ் அ ப்ராசஸ். அதை அனுபவிச்சு பார்க்கணும். ஸோ அந்த காஸ்மிக் கனெக்ட் வித் மகாபெரிவா அந்த புத்தகம் எழுதும்போது வரும். 2 hours கண்டினியூஸாக வரும். ஸோ அந்த புத்தகத்தை எழுதி முடிச்சிடுவேன். சில நாளைக்கு ரொம்ப நாள் வரவே வராது. அப்புறம் ஐ வில் கோ டு எ டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன். ஒரு நாளைக்கு கும்பகோணத்தை மந்திரக்கூடம்னு ஒரு இடம், அங்கே போய் உட்காந்தேன். பெரியவா இங்கேயாவது எனக்கு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்க, என்னோட எழுத முடியல அப்படின்னு. 4 மணிக்கு உட்காந்தேன். 8 மணி வரைக்கும் உட்காந்து எழுதினேன். விரல் போயிட்டு எனக்கு இந்த புக்ஸை முடிச்சிடல. கடைசியாக பேசினேன், மனம் பேசும் மௌன மொழிகள், பாரதிக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை எழுதி முடித்தார். ஸோ இந்த அவார்டு வந்து எனக்கு இல்லை, பெரியவா வாங்க வேண்டிய அவார்டு. He cannot come in person. So on his behalf, I am receiving it. The world should know Brahman exists. பகவான் இருக்கார். அவரை பிடிச்சிருந்தா போகிறோம்.
இது சாதாரண வார்த்தையோ இது ஒரு அலங்கார சொல்லோ அனுபவங்களோ இல்லை. I request the audience to give a standing ovation to Mama as a mark of respect to him. Thank you everyone for being here. Thank you Pavanji for providing this powerful platform, because this is truly Sanatana Dharma in every form. I don't think நான் Guinness World Record பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு இது பண்ணியிருக்க முடியுமா, இந்த மாதிரி மனசு சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்குமான்னு I am not too sure. Thank you Pavanji for that, and thank you for all the dignitaries. ஏன்னா மாமாவோட ட்ரூ அவார்டே நீங்கள்லாம் இங்கே வந்தது தான். நீங்கள்லாம் இத்தனை நேரம் வந்தது தான் அவருக்கு ஒரு ட்ரூ அவார்ட். இருப்பாளா சௌமியா, நான் இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கா மாமா, வரான்னு சொல்லியிருக்காளா, அவளுக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காளா, அவள் எப்படி வரா, எத்தனை மணிக்கு வரா, ஒவ்வொருத்தனையும் டு த டீட்டெயில் ஹி வில் ஃபாலோ அப், மேக்கிங் ஷுர் தட் வி ஆர் மேக்கிங் தெம் ரியலி. அவள் வந்து இந்த இடத்துல பெரிவாளை அனுபவிக்கணும், பெரிவா காரியம் பண்ணும்போது அத்தனை ஸ்ரத்தையாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல குறியாக இருந்து பண்ண சொன்னார். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த டிக்னிட்டரிஸ். தேங்க்யூ Shobha ma'am, I am not seeing you where you are, but Shobha ma'am for putting all this beautiful setup for us. Thank you for our video partners. Thank you for our audio partners, Arasu sir, Murli sir and team, Sridhar sir and team. And thank you for our caterers for the day, ASR Mahesh. You're going to have a brilliant dinner. Dinner miss pannadingo, ellarum saaptu pongo kandipa. And thank you for Vigneshwara Printers Raviji. அவர் தான் எங்களுடைய 8 புத்தகத்தையும் பப்ளிஷ் பண்ணவர். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஃபார் அவர் பேங்க் மேனேஜர்ஸ் ஃப்ரம் சிட்டி யூனியன் பேங்க். தே ஆர் அவர் பேங்கிங் பார்ட்னர்ஸ். தேங்க்ஸ் எவ்ரிபடி. அண்ட் நாட் த லீஸ்ட் டீச்சர், தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. யூ ஆர் ஆல்வேஸ் தேர் பை த சைட் ஆஃப் மாமா. நிறைய டைம் அவன் டீச்சர் ஸ்ட்ரிக்டாக அதே டீச்சர் குரல்லையே பேசுவான். பட் தட்ஸ் சம்டைம்ஸ் நெசசரி ஃபார் அஸ். அண்ட் தேங்க்யூ மாமா ஃபார் கைடிங் அஸ் த வே வி ஷுட் பி அண்ட் walking with us, holding our hands, the path of Sri Mahaperiva. சிவஸ்ரீ வந்து இப்போது ஒரு சரணாலய அஷ்டகம் அப்படின்னு பாட போகிறா, அதையும் கேட்டுப்போம். அண்ட் ஐ ஹாவ் டு டெஃபினெட்லி ரெஜிஸ்டர் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு த எம்சி ஆஃப் த டே, பிரேமா மேம். நான் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொன்ன உடனே, ஏன்னா சாரெல்லாம் வரும்போது நம்ம தமிழ்லாம் செல்லுபடி ஆகாது, அதனால் வந்து ஒரு மிக்ஸ்டாலாம் பேச முடியாது. சார் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் இந்திரா சௌந்தரன் சார், திருப்பூர் கிருஷ்ணன் சார் அவெல்லாம் இருக்கும் பொழுது, அதனால் நான் அவள்கிட்ட கேட்டவுடனே நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னான். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ஃபார் டூயிங் த ஆனர்ஸ் ஃபார் அஸ். யா தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் சிவஸ்ரீ வந்து இப்போது ஒரு சரணாலய அஷ்டகம்னு பாடி நிறைவுபடுத்துகிறா. டாக்டர் கணேஷ் அவர் எழுதி நம்ம தோடகா அஷ்டகம் லைன்ஸ்லேயே அந்த ராகத்திலே பண்ணி அதை பண்ணியிருக்கா. தினம் இந்த சரணாலய அஷ்டகம் 3 முறை பண்ணுறோம் தோடகா அஷ்டகத்துடன் சேர்ந்து. இந்த அற்புதமான அந்த நன்னாளிலே, இந்த விழாவிலே நிறைவு செய்ய சரணாலய அஷ்டகம். भगवत्पद शंकर देशिकरिन அவதாரமதாய் வரும் மெய்யருளே, ஜகமே குருவாய் தொழுதேத்தி வரும் சரணாலய சங்கரரே சரணம். மனிதம் மதுவே புனிதம் எனவே வழிகாட்டிடும் சந்திரசேகரரே, முனிவர்களும் போற்றிடும் மாமுனியே சரணாலய சங்கரரே சரணம். கமலாலயனே கருணாலயனே சரணாகதவத்சல சங்கரனே, கமல பதமே கதியே பொழுதும் சரணாலய சங்கரரே சரணம். அழலில் மெழுகாய் உருகும் அடியார் நிழலாக உன் பொன்னடி நாடிடவே, சுழலும் வினைகள் உடனோடிடவே சரணாலய சங்கரரே சரணம். மௌன கடவுள் வடிவே எழிலே மறை காத்திட வந்த மகத்துவமே, புவனம் புகழ் பூரண தத்துவமே சரணாலய சங்கரரே சரணம். காமாட்சி உமை தவமே புரியும்
கஞ்சிப்பதி வாழ்குணவாரிதியே சாமானியரும் சரணாய் கருதும் சரணாலய சங்கரரே சரணம். பரிவும் அறிவும் தெளிவும் பொழியும் பரிபூரண ஞான தபோநிதியே பரிவும் அறிவும் தெளிவும் பொழியும் பரிபூரண ஞான தபோநிதியே ஹரியும் அரணும் ஒன்றாய் திகழும் சரணாலய சங்கரரே சரணம். நங்கை நகரில் நெடிதாய் உயர்ந்த சரணாலயம் வாழ்கருணை கடலே எங்கும் நிறை ஈச மகேஸ்வரனே சரணாலய சங்கரரே சரணம். சரணாலய சங்கரரே சரணம். சரணாலய சங்கரரே சரணம். பெரியவா உலகத்துக்கு கொடுத்த மகாமந்திரம் ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர. அதை எல்லாரும் சேர்ந்து சேன் பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யலாம். ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர. காஞ்சி சங்கர காமகோட்டி சங்கர காஞ்சி சங்கர காமகோட்டி சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர.